class is on third method. That is, I want to read out the problem first. It is on the screen also. A cycle, the cash price of which is 1,800. Sold on hire purchase system for rupees 2,000. Notice, cash price is rupees 1,800. Sold for rupees 2,000. Payable in quarterly installment, not annual installment. Payable on quarterly installment of rupees 500 each. The first payment is made at the end of first quarter. And find out the amount of interest in each of the installment. Here, rate of interest is not given in the problem. Cash price is given and total payment is given. Total payment is 2,000, cash price is 1,800. It means that total amount of interest is 200. Difference between higher purchase price and that is total payment and cash price is interest. It is 200 rupees is the total interest, but what is the interest included in each installment? Installment amount is 500. Out of this 500, in first installment, how much interest is there, and second installment, how much is there, and third is how much, and fourth is how much, that we need to calculate. That is why the third method we need to follow. The chart goes like this. I already solved one problem on this. Date, advance or installment, these two columns will remain same. And third column, change akate. Outstanding installment, ratio of outstanding installment, interest, then principal amount. Here, interest andale naಮಗೆ rate of interest ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but interest andale ನಮಗೆ 2,000 minus 1,800. That is, interest is how much? Rupees 200. Total interest 200. Interest column ನಲ್ಲಿ 200 ಬರಿಬೇಕು. Date column ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? Date ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ very simple. First quarter, ಏನು ಹೇಳೋದು? Then second quarter, then third quarter, then fourth quarter. Advance is, any advance is given in the problem? No. Installment type, first quarter installment how much? Rupees 500. Second quarter installment, rupees 500. Third quarter installment, rupees 500. Fourth quarter installment, rupees 500. So, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ installment amount? 500, 500, 500, 500. 2,000. That 2,000 is the first outstanding installment. 2,000 is the first outstanding installment. ಈ 500 ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? 1,500 is the outstanding installment. ಇದ್ರೊಳಗೆ 500 ಕೊಟ್ರೆ 1,000 is the outstanding installment. ಇದ್ರೊಳಗೆ 500 ಕೊಟ್ರೆ 500 is the outstanding installment. 500 was outstanding and 500 was paid ಅಂದಂಗ. ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದಂಗ, ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ 500 ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ 500 ಕೊಡುವಾಗ ಡ್ಯೂ ವಾಸ್ 2,000. ಸೆಕೆಂಡ್ 500 ಕೊಡುವಾಗ ಡ್ಯೂ ವಾಸ್ 1,500. ಥರ್ಡ್ 500 ಕೊಡುವಾಗ ಡ್ಯೂ ವಾಸ್ 1,000. ಲಾಸ್ಟ್ 500 ಕೊಡುವಾಗ 500 ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ 500 1 500 2 500 3 500 4 500 is the basic, or 5 you simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 10 15 20. That is 1 2 3 4. That is ratio of outstanding installment. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 4 ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 3 ಐತಿ, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 2 ಐತಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಐತಿ. ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 200 divided by 10
4 plus 3, 7 plus 2 plus 1, 10 into 4. First installment is 48. Profit sharing ratio answerಲ್ಲ ಹಂಗ ಅನ್ಸೋದು. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? Is it 80? Yeah. Interest for first installment is 80. Next, 200 upon 10 into 3. Is it 60? Yes, interest for second installment is 60. 200 plus divided by 10 into 2 is 40. Next, 200 divided by 10 into 1 is 20. So 80, 60, 40, 20 becomes 200. Total interest, you'll note it, advance or installment. This is 2000 is the higher purchase price. This 200 is the interest. ಇಲ್ಲಿ principal column ನೇ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ installment 500 rupees including interest minus 80 ಅಂದ್ರೆ 420 rupees is the principal amount for first installment. Second, 500 minus 60, this is 440. Third, 500 minus 40, this is 460 principal amount. Then last, 500 minus 20, this is 480. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, this 420, 440, 460, 480, total ಏನಾಗಬೇಕಿದು 1800 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. That is called cash price. That is called cash. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Assume that there is a depreciation. Assume that there is a depreciation at the rate of 10%. Depreciation at 10%. Other problem ಮುಂದುವರಿಸುವ depreciation at 10%. On diminishing balance method. ಬರ್ಕೋರಿ depreciation 10% on diminishing balance. So what is the cash price? 1800. What is the first year depreciation? 10% ಅಂದ್ರೆ 180. So 2, 6, 1680. This is first year depreciation. This is first year depreciation. ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? These are all quarterly installment, not annual installment. 4 quarter 1 year. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋತು. Depreciation for 1 year. 4 quarter means 1 quarter includes 3 months. ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಗಿದೋತಿದೆ. Here the chapter closes. Chapter ends here. 1 ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. 4 ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1 ವರ್ಷ ತೆಗಿದ್ ನೀವು. 1800, 180. Though installments are quarterly installment. ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿನೂ ಇರ್ತಾವ. ಮಂತ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 12 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 12 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕತಿ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಆಕತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೇ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ನಾವು we need to prepare 2 accounts. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವು ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲು ನಿಮ್ಮ MCQಗೆ
ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. MCQಗೆ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಸಿದೇನಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ MCQಗೆ. ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ನಾಳೆ CAಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋದಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ತೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬರ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. asset account, vendors account. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಬಹಳ ಈಸಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತತ್ತಿದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ MCQ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಥೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ರಿ ನಡೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಹೌ ಮಚ್? 500. Vendors account is credited by first quarter. Asset. Vendors account credited by asset. Just to asset account debtor to 500 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು 420 ಆಕೈತಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟ ತಗೋರಿ. ಎಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 500 ಇಲ್ಲ 420. ಸೊ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 420. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 80. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 80. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 500. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತಿ. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು 12 ತಿಂಗಳ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆನ್ಯುವಲಿ ಮುಗಿದಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ 440. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ 440, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 60. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 500. ಯಾರು? ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ 460. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ 460, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 40. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 500. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕದ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಹಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. 1ನೇ ಎಂಟ್ರಿ 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ವೆಂಡರ್ 480. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್
480. Buy interest 20. ಇಲ್ಲಿ fourth quarter. To cash 500. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿ. 4 ಎಂಟ್ರಿ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 12 ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳ 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ 3 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 2000 rupees. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2000. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 180. ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 180. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 1800. ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 1700, 1620. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು 1800 minus 180 1620. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟು ವೆಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 80, second quarter 2 vendor 60, third quarter 2 vendor 40, fourth quarter 2 vendor 20. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಈಗ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಿ, ಎಷ್ಟಾತಿಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 200 ಐತಿ. ಈ 200 ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 200. ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 80, ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 60, ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 40, ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 20 ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ annual installment, then ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಬರ್ತಾವ. ಇದ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 80 60. ಅವಾಗ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 80 plus 60 140. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕತಿ. ಅವಾಗ 40 20 60 ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 60. ಇದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. 4 ಇಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 4 ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು 1 ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಇದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 80 ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, 60 ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 60 ಕ್ಲೋಸ್, 40 20 ಒಂದೊಂದೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗದ ನಾ ಹೇಳೋದು ಹೌ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ಯುವಲ್ ಇದ್ರೆ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ವರ್ಷ, ಫಸ್ಟ್ ನ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1 ವರ್ಷದ್ದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟು ಅಸೆಟ್ 180, ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 180 ಕ್ಲೋಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಸೇನಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕೋರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ at 10% ಆನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗನೂ ನಮಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗನೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಕ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ, ಮಾಡ್ರಿ.
ನಾಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ದು ನಿಮಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಮೀನಿಂಗು, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಅದು ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೆರಡು ಬಿಡಿಸೋದಾರ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಬರೆಸಿರ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ? ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಈಗ ಬಂದಿವ ಕುಂಬಗೋಳ ಮಠ ತಡ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು MCQ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? Shall I conclude the class? Okay.